Hello students, now we are going to start our next exercise, exercise 3a. Means not next exercise, but only one exercise is given, exercise 3a. Okay. So the first question of main question number 1. An employer restricts experienced X and fresh workman Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. ચલો એમનામાં આન્સર મળી જાય છે more than 9 people. X and Y can be related by the inequalities. Okay, maximum at the most not more than available up to only. ઓકે, આ બધા વર્ડ્સ આવે તો આપણે શું મૂકવાનું છે? લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ. ચાલો, તો આમાં શું છે? નોટ મોર દેન મીન્સ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. ચાલો, તો ફર્સ્ટ does not equal to, તો પોસિબલ જ નથી. It is less than equal to, so option B is correct option. Okay, here C is greater than equal to D. None of this is not possible. છતાં પણ આપણે સોલ્વ કરીને જોઈ લઈએ. ચાલો, experienced person equals to X and fresh persons equals to Y. Okay, an employer restricts experienced X and fresh workman Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. He cannot employ more than 9 people means એ 9થી વધુ વ્યક્તિઓ રાખી શકે તેમ નથી. So he can keep 9 or less people. તો આપણે સાઇન શું મૂકવાની? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 9. અહીંયા પણ મારે થોડી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, ગ્રેટર દેનની સાઇન થઈ ગઈ ભૂલથી. ઇટ ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. ઓકે, તો અહીંયા શું મૂકવાનું? 1 1. અને આપણે ઇક્વેશન કઈ રીતે બનાવશું? તો કે એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 9 એન્ડ એક્સ કોમા વાય ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0. ઇટ ઇઝ કોમન ઇનઇક્વલિટી. આ બધા જ ક્વેશ્ચનમાં આવશે જ તે, બિકોઝ પ્રોડક્શન કેન નેવર બી નેગેટિવ, એટલે આ બધામાં આવશે. તો એક્સ કોમા વાય ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. Question number 2. Second question is given by on the average rate. On the average, experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily, but employer has to maintain output at least 30 units. ચલો, at least એટલે શું આવે? તો કે it is sign of less than equal to at least, it is sign of greater than equal to. at least આવે તો આપણે શું મૂકવાનું? તો કે greater than equal to, greater than or equal to. like at least word આવે at least, maximum, not less than, ત્યાં બધામાં સાઇન શું પુટ કરવાની? ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. ચાલો, તો આપણો આન્સર કેવો હોઈ શકે? તો કે ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. 5x પ્લસ 3y ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 30. ચાલો, આપણે સોલ્વ કરી લઈએ કે ભાઈ એક્સપિરિયન્સ્ડ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ. એક્સપિરિયન્સ ડઝ 5 units of works means 5x, while fresh one 3 units of work means 3x. But the employer has to maintain an output at least 30 units. મિનિમમ કેટલા યુનિટ બનાવવાના છે? તો કે ભાઈ at least 30 units. એક મિનિટ, wait. At least 30 means greater than equal to, yes, it is greater than equal to 30. It is greater than equal to 30. Okay, so our answer is option C.
our next question. Okay, this is a very important question. Question number 3. The rules and regulation demand the employer should employ not more than 5 experienced hands to 1 fresh one, and this fact can be expressed as. ચાલો તો આપણે પહેલાં તો લઈ લઈએ, અહીંયા કંઈ આપણને કીધું નથી, તો experienced persons or worker is equals to X and fresh is equals to Y. Okay, but here the condition is given that employer should employ not more than 5 experienced person. એટલે 5 થી વધુ એક્સપિરિયન્સ પર્સન લેવાના નથી. કોની સામે? તો કે એક ફ્રેશની સામે. તો હું આવી રીતે લખી શકું, experienced not more than 5 અને એની સામે શું આવશે? against 1 fresh. ઓકે, તો તમે experienced equals to X and fresh equals to Y. Okay, but the question is given that we cannot take 5 or more experienced person against 1 fresh person. That means આપણે એક fresh person લઈએ તો experience કેટલા લેવાના? 5 or less, means 5, 4, 3, 2, 1. Okay, if we are taking 2 experienced person, we can take maximum 10 experienced person. If we are taking 3 fresh persons, we have to take maximum 15 experienced person. Okay, so this equation can be represented as X is greater than equal to 5Y. ચાલો અહીંયા તમે જો કે કઈ રીતે ખ્યાલ આવે. આપણે એક અલગ ટેબલ બનાવીએ કે this is X and this is Y. ચાલો તો Y1 આ Y ની વેલ્યુ છે, Y1 તો X equals to 5. Y2 આપણે 2 ફ્રેશ લઈએ તો મેક્સિમમ કેટલા લેવાના છે? 10. 3 તો એની સામે કેટલા આવે? 15. 4 તો એક્સપિરિયન્સ કેટલા? મેક્સિમમ 20. ઓકે, તો એનો મતલબ એમ થયો કે ભાઈ X is 5 times the Y. તો કે X ની કિંમત Y કરતાં કેટલી છે? 5 times. તો X is less than equal to 5Y. This is our answer. But it is not given in any option, so we can write X divided by 5 is less than equal to Y. ચાલો તો આપણા ઓપ્શનમાં નથી આપ્યું, so can I write Y is greater than equal to X upon 5? તો કે યસ, બરાબર છે ને. તમને આમ કીધું હોય કે ભાઈ રામ ઇઝ ગ્રેટર દેન શ્યામ, એનો મતલબ શું થાય? શ્યામ ઇઝ લેસ દેન રામ. x/5 ઇઝ લેસ દેન y. x/5 y કરતાં નાના છે, તો y x/5 કરતાં કેવા થાય? મોટા. તો y ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ x/5. It is given in option A. Okay, now our fourth question. આપણ આગળના ક્વેશ્ચન જેવો છે. The union however forbids means what? Not allowed. Okay, it is a restriction. A union however forbid him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. Okay, that means okay, first we suppose experienced persons is equals to X and fresh persons is equals to Y. Okay, the employee less than however the union however forbid him to employ less than 2 experienced person to each fresh persons. ચાલો તો આપણે ટેબલથી સમજીએ કે ભાઈ y અને x. ઓકે, ચલો if I am taking 1 fresh person, we have to take
મેક્સિમમ મિનિમમ 2 એક્સપિરિયન્સ પર્સન, એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ 2, 3, 4 ગમે તેટલા રાખી શકીએ આપણે, બરાબર છે. ઇફ વી આર ટેકિંગ 2 ફ્રેશ તો આપણે મિનિમમ કેટલા લેવા પડે 4. ઇફ વી આર ટેકિંગ 3 ફ્રેશ વી હેવ ટુ ટેક 6 એક્સપિરિયન્સ્ડ ઓર મોર એક્સપિરિયન્સ પર્સન. તો આનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ એક્સ ઇઝ ટ્વાઇસ ઓફ વાય, અને આને શું કીધું છે તો કે ભાઈ forbid him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. Okay, so can I write x is greater than equal to 2y, કારણ કે એટલા તો આપણે લેવાના જ છે. 1 ફ્રેશ તો મિનિમમ કેટલા લેવાના 2, 2, 3, 4, 5 ગમે તેટલા લઈ શકાય. તો કે ભાઈ 2 ફ્રેશ પર્સન્સ લીધા તો મિનિમમ કેટલા લેવા, એક્સપિરિયન્સ કેટલા લેવાના 4. 3 ફ્રેશ પર્સન્સ તો મિનિમમ કેટલા આવે 6. તો અહીંયા આપણે એક્સ લઈએ એક્સપિરિયન્સ તો એના ટ્વાઇસ ઓફ વાય, બરાબર. અહીંયા જેટલા લઈએ એના ડબલ થવા જોઈએ. લાઈક વાય ઇક્વલ ટુ 1 તો એક્સનો આન્સર કેટલો આવે, વાય ઇક્વલ ટુ 1 તો એક્સ ઇક્વલ ટુ 2. વાય ઇક્વલ ટુ 2 તો એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 4. વાય ઇક્વલ ટુ 3 એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 6. વાય ઇક્વલ ટુ 4 એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 8, બરાબર છે. તો આપણું ઇક્વેશન શું થશે, x is greater than or equal to 2y, but again it is not given in our option, so we can write x divided by 2 is less than equal to y. આપણ નથી આપેલું તો આપણે શું કરશું તો કે y is less than equal to x by 2, and this situation is given in option B. Option B satisfy our equation. Okay, now question number 5. The graph to express the inequality x plus y less than equal to 9. ચાલો તો આપણે શું શીખ્યા હતા કે ભાઈ less than equal to તો શું આવે, side of 0. and greater than equal to તો શું આવે, opposite side of 0. ઓકે, તો અહીંયા શું છે, x પ્લસ વાય ઇઝ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 9. તો 0ની સાઈડ જે ગ્રાફ હશે, સીમાં તો કોઈ આપણને રિજન જ નથી આપ્યો એટલી તો પોસિબલ જ નથી. ઇટ ઇઝ ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. સી ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0, આ સાઈડ જાય છે આપણો ગ્રાફ. સો ઓપ્શન બી ઇઝ ઓલ્સો નોટ પોસિબલ. ચાલો એ ચેક કરી લઈએ. તો આ કઈ સાઈડ આવે છે તો કે 0ની સાઈડ. ઇટ ઇઝ side of 0. This graph is going to side of 0. So option A is correct option. Okay, now question number 6. The graph to express the inequality 5x plus 3y શું છે, greater than equal to 0. Greater than equal to 0 means opposite side of 0. ચાલો તો ફર્સ્ટ y કે રીઝન છે જ નહીં એટલે પોસિબલ જ નથી. આ ગ્રાફ કઈ સાઈડ જાય છે તો કે આ સાઈડ જાય છે. તો આ એરિયા જોવાનો આપણે, આ પાર્ટ જોવાનો કઈ સાઈડ છે તો કે સાઈડ ઓફ 0. પોસિબલ નથી બિકોઝ ઇટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. ચાલો તો અહીંયા આ રિજિયન ક્યાં આવે છે તો કે ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 મીન્સ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. તો ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ આપ્યું હોય તો શું આવે, ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. ઓકે, એન્ડ નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. The graph to express the inequality y is, ચાલો આપણે ડ્રો કરવો પડશે. y is less than equal to 1/2x. Okay, so can I write 2y is less than equal to x, બરાબર છે. તો આમ પણ આપણે લખી શકીએ કે 2y minus x is less than equal to 0. બટ આપણે ચાલો એ પણ જોઈ લઈએ. ઓપ્શન એ ઇઝ નોટ પોસિબલ, કારણ કે આ જે ગ્રાફ છે બંને સાઈડ એક્સ અને વાય છે. જો ઇક્વેશન આ ટાઈપનું હોય 2x પ્લસ વાય કે 2y પ્લસ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 10, 5, તો સાઈડ ઓપોઝિટ સાઈડ આવે લેસ દેન ગ્રેટર દેન, તો પોસિબલ જ નથી. બાકી ત્રણેય ઓપ્શન જે છે એ ક્યાંથી પાસ થાય છે, ઓરિજિનમાંથી પાસ થાય છે. Okay, B, C and D. Graph of B, C and D are passing through origin
તો આપણો જે સાઈડ ઓફ ઝીરો ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ ઝીરોનો રૂલ અહીંયા એપ્લાય થશે નહીં. તો આપણે ઓપ્શન બી લઈએ. ચાલો ઓપ્શન બી પહેલાં ટીક કરીએ. તો આ કઈ સાઈડ જાય છે? તો કે અબવ ઝીરો. આમાં અબવ ઝીરો અને બિલો ઝીરો લેવાનું, બરાબર? અબવ ઝીરો. તો અબવ ઝીરો એક્સની કેવી વેલ્યુ આવશે? આ પોઈન્ટ જે છે એનાથી ઉપરનો સાઈડ આપણે આખો ભાગ લઈએ તો એક્સ ઇઝ નેગેટિવ એન્ડ વાય ઇઝ પોઝિટિવ. ઓકે, તો આ જે 2y અને એક્સ એ કોઈ પણ વેલ્યુ હું પુટ કરું એક્સ અને વાયની, જો આ સેટિસ્ફાઈ થશે આપણું લેસ દેન ઇક્વલ ટુ, તો આપણો ઓપ્શન બી કરેક્ટ, નહીં તો સી ટ્રાય કરશું. ચાલો, તો સપોઝ કરી લો કે હું એક્સ કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લઉં, એક્સ ઇક્વલ ટુ 5 ને વાય ઇક્વલ ટુ 3 લઈએ, બરાબર છે? તો 2y 3 2s are 6 એન્ડ એક્સ ઇક્વલ ટુ 5. ચાલો, તો 6 ઇઝ ગ્રેટર દેન 5. 6 ઇઝ ગ્રેટર દેન 5. આપણે ઇક્વલ ટુ અત્યારે ગણવાની જરૂર નથી, કારણ કે ઇક્વલ ટુ તો બાય ડિફોલ્ટ છે જ તે. તો આપણે અત્યારે ગ્રેટર દેન લેસ દેન જોઈ લઈએ. તો ઓપ્શન બી ઇઝ નોટ પોસિબલ, કારણ કે આ ગ્રાફ હોય તો આપણું ઇક્વેશન આવું થાય કે 2y ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ એક્સ, બરાબર છે? સો ઓપ્શન બી ઇઝ નોટ પોસિબલ. ચાલો, હવે આપણે ઓપ્શન સી ટ્રાય કરીએ. ઓપ્શન સી, ઇટ ઇઝ ગીવન અબવ ઝીરો. જો આખો પાર્ટ જોવાનો તો આમાં એક્સની વેલ્યુ કેવી છે? એક્સ ઇઝ પોઝિટિવ. પછી વાયની વેલ્યુ કેવી આવે છે? આ વાયની વેલ્યુ છે, આ પાર્ટ આવી જાય ને આખો વાયનો, તો વાય ઇઝ પોઝિટિવ. ઓકે, સો વી કેન ટેક એની વેલ્યુ ઓફ એક્સ એન્ડ વાય. દેર ઇઝ નો રિસ્ટ્રિક્શન. નાવ હિયર વી આર ટેકિંગ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 and y is equals to 2. Okay, so putting 2 instead of y, 2 2s are 4 and x equal to 1. 4 is greater than equal to 1. Equal to આપણે by default ગણશું. 4 is greater than equal to 1. તો કે 4 is greater than 1. નહીં, કંઈક મિસ્ટેક થઈ આપણે. x is સોરી, આ સાઈડ આખો ગ્રાફ છે. y is negative. આખો ગ્રાફ લઈએ. નહીં, x પોઝિટિવ, y પોઝિટિવ, બરાબર જ છે. y પોઝિટિવ તો 2 2s are 4. 4y is greater than equal to, okay, sorry, option C is not possible. Why? Because our graph is always lies in first quadrant. Sorry, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. It is x comma y is always greater than equal to 0. Okay, so it is not possible. Now we are trying option D. Okay, C. આમ પણ આપણે પુટ કરી શકીએ કે ભાઈ 2y is equals to x. ચાલો, આ શું છે? તો કે લોઅર સાઈડ ઓફ 0. ઓકે, ઓર બિલો 0. તો લોઅર સાઈડ ઓફ 0 એક્સની વેલ્યુ કેવી હોય છે? પોઝિટિવ એન્ડ વાય ઇઝ નેગેટિવ. ઓકે, તો કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લઈએ આપણે, લાઈક 1 લઈએ. એક્સ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ વાય, સોરી, એક્સ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ વાય ઇક્વલ ટુ વાય ઇઝ નેગેટિવ -1. ઓકે, putting the value of x and y, so 2y means 2 into -1, -2 અને અહીંયા 1, so શું આવે? 2 -2 is less than equal to, તો આપણે આવવાનું જ છે, less than equal to 1. so option D is correct, બરાબર છે? 2y is less than equal to x. option D is correct option. Okay, next question. See, one graph is given and 1 2 3 and 4 lines are given respectively, L1, L2, L3 and L4. Okay, and x comma y is greater than equal to 0. It is common inequality. Okay, તો આપણે આમાંથી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના છે. તો આખા ઓપ્શન આપણે નથી જોવા. ચાલો, L1, this is L1.
આ કઈ સાઈડ જાય છે તો કે ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. આ પાર્ટ જે છે એ ક્યાં છે ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 હોય તો શું આવે તો કે ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ ઓકે L2 કઈ સાઈડ આવે છે એનો શેડિંગ નીચેની સાઈડ આવે છે ને L2 આ L2 નો શેડિંગ નીચેની સાઈડ L2 0 સાઈડ આવે છે તો કે યસ તો કે સાઈડ ઓફ 0 તો શું આવે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ઓકે L3 તો ઓરિજિનમાંથી પાસ થાય છે એટલે આપણે અહીંયા સાઈડ ઓફ 0 ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0નો રૂલ અપ્લાય કરી શકશું નહીં. ચાલો ઓરિજિનમાંથી પાસ થયા 0,0માંથી ત્યારે આપણે અબવ અને બિલો લોઅર સાઈડ અપર સાઈડ લઈશું. તો L3 ઇઝ ગિવન બાય y ઇક્વલ ટુ x બાય 3 ઓકે ઇક્વલ ટુ તો કોમન જ છે બધામાં. ચાલો તો ચેક કરી લઈએ કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ અપર સાઈડ ઓફ 0. અપર સાઈડ ઓફ 0 શા માટે તો કે આ સાઈડનો શેડિંગ છે એનો ઉપરનો શેડિંગ બરાબર ને આ શેડિંગ આવે છે એનો બધો. તો અપર સાઈડ એની વેલ્યુ શું છે તો કે y પોઝિટિવ એન્ડ x નેગેટિવ. ચાલો આને આ રીતે લંબાવીએ તો x ની વેલ્યુ કેવી આવે નેગેટિવ. તો y પોઝિટિવ એન્ડ x નેગેટિવ ઓકે. તો કોઈ પણ વેલ્યુ પુટ કરી શકીએ આપણે લાઈક આઈ એમ ટેકિંગ y ઇક્વલ ટુ 5 and x equal to 9. y equal to 5 and x equal to 9 okay. ચાલો તો y equal to 5 અને અહીંયા 9 એટલે 9/3 તો 5 અને અહીંયા આવ્યા 3. તો 5 is greater than or less than 3. 5 is greater than or equal to તો આપેલું જ છે અહીંયા લાઈનમાં આપણને બરાબર છે. તો 5 is greater than equal to 3 તો અહીંયા સાઇન કઈ આવશે greater than or equal to okay. Now L4 is also passing through the origin. L4 is given by y equal to x by 2. y અને x by 2 સાઇન આપણે પછી લગાવીએ. ચાલો તો L4 કઈ સાઈડ આવે છે તો કે લોઅર સાઈડ ઓફ 0 બરાબર. આ સાઈડ આવે છે ને નીચેની સાઈડ. જો આનો શેડિંગ ક્યાં છે તો કે નીચેની સાઈડ અહીંયા છે બરાબર છે. તો લોઅર સાઈડ ઓફ 0 લોઅર સાઈડ વેલ્યુ કેવી છે x પોઝિટિવ એન્ડ y નેગેટિવ ઓકે. આ સાઈડ જઈએ આપણે આગળ L4 આગળ લઈએ તો y ની વેલ્યુ કેવી આવશે નેગેટિવ આવશે. ચાલો તો કોઈ પણ વેલ્યુ પુટ કરીએ લાઈક y ઇક્વલ ટુ 10 x ઇક્વલ ટુ 8 y ઇક્વલ ટુ 10 and x equal to 8. ચાલો તો y 10 અહીંયા 8/2. 8/2 means 4. 10 is greater than 4 અને equal to આપેલા છે એટલે શું લખવાનું 10 is greater than equal to 4. તો અહીંયા શું આવશે greater than or equal to. ચાલો તો આપણે ઇનઇક્વાલિટી જોઈએ. ફર્સ્ટ લેસ ધેન, સેકન્ડ લેસ ધેન, પછી શું છે લેસ ધેન તો પોસિબલ નથી એટલે ઓપ્શન એ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓપ્શન બી ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ યસ, લેસ દેન ઇક્વલ ટુ બી ઓપ્શન પણ પોસિબલ નથી. સી ઓપ્શન જોઈએ તો કે ભાઈ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ સોરી ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. આપણે પૂરું જોયું નહીં. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. સી L1 greater than equal to L2 less than equal to L3 greater than equal to L4. અહીંયા કંઈક મિસ્ટેક થાય છે, આપણે લેસ દેન ઇક્વલ ટુ ફરી એક વખત ચેક કરી લઈએ કે ભાઈ એક ચેન્જ કરી નાખીએ ફરીથી. L4 is given by y and x by 2 okay. So L4 is going to lower side of 0. Lower side of 0 means y negative and x positive okay. We are taking the y equal to -1. Sorry, આપણે સાઇન નહોતી પુટ કરી. યસ, y is negative means -1 and x is positive. Positive means આપણે કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લઈએ 1 તો 1/2. -1 is less than or equal to 1/2. તો ઇનઇક્વાલિટી આપણી શું બનશે લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. આપણે સાઇન પણ કન્સિડર કરવાની, એક આપણાથી રહી ગયું હતું. y is less than equal to 4. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. ઓપ્શન સી જોઈએ
તો કે ભાઈ ફર્સ્ટ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ ઓકે છે, સેકન્ડ ગ્રેટર દેન નોટ પોસિબલ, અહીંયા ઓનલી ગ્રેટર દેન લેસ દેન ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો અવર આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી. Okay, next question is given of equation making question. A dietitian wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin contained of the mixture at least means what? Less than equal to, ચાલો એક વર્ડ ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય, at least 9 units of vitamin A. વિટામિન એના કેટલા યુનિટ્સ લેવાના છે? તો કે 9 units of vitamin A, 7 units of vitamin B, 10 units of vitamin C and 12 units of vitamin D. The vitamin content per kilogram of each food is shown below. Say food 1 is equals to X and food 2 is equals to Y. Assuming X units of food 1, અહીંયા આપેલું જ છે આપણને X is equals to food 1 to be mixed with Y units of food 2, the situation can be expressed as, ચાલો at least એટલે બધામાં શું આવે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. તો ફર્સ્ટનું ઇક્વેશન શું બને? 2x plus 1y લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 9. સેકન્ડ ઇક્વેશન x plus y લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 7. આ શું બનશે? 1x 2y sorry x plus 2y less than equal to 10 and 2x plus 3y is less than equal to 12, and one common inequality is x comma y is greater than equal to 0. So option A less than less than less than less than, but x is greater than 0 and y is greater than 0, but we need greater than equal to. Option A is not possible. Less than greater than, તો B option possible જ નથી. C option greater than not possible. D option less than less than less than less than x comma y greater than equal to 0. So option D is correct option. Okay, now question number 3. Graph of the inequalities are given, are drawn below. Okay, L1, L2, L3, L4. All lines going opposite side of 0. બધી લાઈન કઈ સાઈડ જાય છે? opposite side of 0. અને opposite side of 0 હોય તો શું પુટ કરવાનું? greater than equal to, not 0, greater than equal to. ચાલો તો ફર્સ્ટમાં ચેક કરો ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એ કોમન રિઝન છે આપણે ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ બધા. ઓપ્શન એ તો લેસ દેન ફર્સ્ટમાં પોસિબલ જ નથી, સેકન્ડમાં ગ્રેટર દેન, પછી લેસ દેન નોટ પોસિબલ. ઇન ઓપ્શન સી greater than equal to, greater than equal to, greater than equal to, greater than equal to, and x comma y is always greater than equal to 0. So option C is correct option. બધા opposite side of 0 છે એટલે option C is correct option. Option C satisfy our graph. Now question number 4. The common region satisfied by the inequalities. The common region satisfied by the inequalities L1 is greater than equal to. આપણે બીજા નંબર નથી જોવો, આખો ગ્રાફ નથી બનાવવો, બરાબર છે? ગ્રેટર દેન લેસ દેન ઉપરથી જ જવાનું. સાઇડ ઓફ 0, ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0 ઓરિજિનમાંથી પાસ નથી થતું એટલે આપણો એક જ રૂલ આવશે, સાઇડ ઓફ 0 એન્ડ ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0. અહીંયા પણ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ, opposite side of 0, greater than equal to, opposite side of 0, less than equal to side of 0. Okay, ચાલો તો આપણે ચેક કરીએ ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એ L1, this is L1, see this is L1, this is L1. L1 કઈ સાઈડ જાય છે? opposite side of 0. એનો શેડિંગ કઈ સાઈડ છે? જો અહીંયા છે એનો શેડિંગ, બરાબર છે? opposite side of 0 greater than equal to છે એટલે કઈ સાઈડ આવે? opposite side of 0. L2 also opposite side of 0 આવવું જોઈએ. તો L2, this is L2, this is L2, L2 is going opposite side of 0. એનો શેડિંગ પણ અહીંયા શું છે? તો કે આ છે. તો first two equations are satisfied by option A. Now try L3. L3 is also greater than equal to 0. Sorry, greater than equal to 6. So L3, this is L3, this is L3, sorry, this is L3. L3 also going opposite side of 0. આ શેડિંગ આવે ને, બરાબર છે? આ L3 નો શેડિંગ છે બધો.
The first three equations are satisfied. Now fourth inequality, less than equal to means what? Side of 0. એટલે આ સાઈડ આવશે, બરાબર છે, આ સિચ્યુએશન આવશે. તો ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. આપણે આગળ જોવાની જરૂર નથી કારણ કે આમાં બધા ગ્રેટર દેન છે, ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0. આમાં બધા લેસ દેન છે, સાઇડ ઓફ 0. સો ઓપ્શન બી એન્ડ સી આર નોટ પોસિબલ. ડી તો છે જ નહીં, બરાબર છે. સો ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. Question number 5. The region indicated by the shading in the graph is expressed by. Okay. ચલો તો આપણે એકને L1 કહી દઈએ. આમાં L1 L2 નથી આપ્યું તો આપણી રીતે જ નામ આપી દઈએ, પછી ચેન્જ કરી નાખશું. This is L1, this is L2. મસ્તું જ નામ આપ્યું છે, પછી એવું લાગે ચેન્જ કરશું. ચાલો, L1 is going opposite side of 0. Opposite side of 0 means greater than equal to. L2 is going side of 0 means L2 is less than equal to. ચાલો, અને x, y is always greater than equal to 0. તો પહેલાં તો આ ત્રણ ઓપ્શન એમનામાં જ રિમૂવ કરી દેવાના, બીકોઝ x1, x2 x2 greater than equal to 0 is not given in B, C and D. એટલે ઓટોમેટિકલી નીકળી જ જશે ઓપ્શન. ચલો હવે આપણે આ ટ્રાય કરીએ કે ભાઈ આને આપણે L1 કીધું, L2 કીધું છે, એકચ્યુઅલી આ L2 છે અને આ L1 છે. ચાલો, તો x1 પ્લસ x2 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ મીન્સ સાઇડ ઓફ 0 આ સાઈડ આવી ગઈ, તો કે યસ. ઓકે, L1 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0, ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0 આ પાર્ટ આવી ગયો, તો કે યસ, બરાબર છે. તો ઓપ્શન એ સેટિસ્ફાય અવર ગ્રાફ. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, this is common condition for all situations. Okay, so option A is correct option. Okay, now question number 6. The inequality is x1 is greater than equal to 0. Greater than equal to 0 means opposite side of 0. x2 is also greater than equal to 0, opposite side of 0 are represented by one of the graph shown below. ચલો, ઓપ્શન એ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આ તો લેસ દેન સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોઈ દિવસ આપણો ગ્રાફ આવે નહીં. સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં ગ્રાફ પોસિબલ જ નથી. એટલે બી, સી, ડી ઓપ્શન એમનામ નીકળી ગયા. ચલો, x1 ગ્રેટર દેન મીન્સ ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0. તો આ પાર્ટ આવે ને આખો ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0. તો ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. x2 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0, ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0 એટલે આપણા શેડિંગ આવે, બરાબર છે. તો ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. A, C, D is not possible because A is given in second quadrant, C is given in fourth quadrant and D is also given in fourth quadrant. So option B is correct option. Okay, next question. The region is expressed as. ચાલો આપણે ઇક્વેશન પછી જોઈએ. ગ્રાફ આપણો કઈ સાઈડ છે? તો કે ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 તો શું આવે? ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. તો ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ ક્યાં છે? બી ઓપ્શન નોટ પોસિબલ, ડી ઓપ્શન નોટ પોસિબલ. એમાં નેગેટિવ સાઇન છે તો એ પણ પોસિબલ નથી. ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. બિકોઝ નેગેટિવ સાઇન હોય ને તો આપણો ગ્રાફ જે છે એ હંમેશા ઓરિજિનમાંથી પાસ થાય, આવી રીતે પાસ થાય, બરાબર છે, કંઈકથી. એટલે નેગેટિવ સાઇન પોસિબલ નથી. તો ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ. x1 plus x2 is greater than equal to 1. Okay, next question number 3. The inequality is minus x1. ચાલો, આ સરસ ક્વેશ્ચન છે. માઇનસ x1, અગાઉ આપણે એક મિસ્ટેક થઈ હતી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં, પ્લસ 2x2 is less than equal to 0. Okay, see, first graph is passing through origin, second graph is also passing through origin, third તો કે એમાં કોઈ શેડિંગ આપેલું જ નથી એટલે પોસિબલ જ નથી. આપણે ઓપ્શન એ એન્ડ બી ટ્રાય કરવાના છે. ચાલો, તો કોઈ પણ સાઈડ લઈ લઈએ આપણે, અપર સાઈડ ઓર લોઅર સાઈડ ઓફ 0. તો લાઈક આપણે લોઅર સાઈડ ઓફ 0 લઈએ, અપર સાઈડ લઈએ. ચાલો, અપર સાઈડ એટલે બી ઓપ્શન માટે ટ્રાય કરીએ છીએ. બી ઓપ્શન નહીં હોય તો ઓપ્શન કયો કરેક્ટ હશે? ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ.
અપર સાઈડ હોય એટલે આ શેડિંગ આવે, અપર સાઈડ આ શેડિંગ આવે. y is positive and x is negative. બરાબર છે. ચાલો પુટિંગ અહીંયા x1 x2 સોરી x1 x2 is given, xy લખો તો પણ ચાલે. x1 is positive, x2 is negative. Putting any value of x1 and x2, like I am taking x1 is equals to 1 and x2 is equals to negative લેવાની. જો અહીંયા આપણે અગાઉ ભૂલ શું કરી હતી, પોઝિટિવ ભૂલથી લઈ. x2 is equals to -1. બરાબર છે. જનરલી 1 -1 લેવી આપણે. ચલો તો x1 equal to 1 આ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ. x1 equal to 1 એટલે -1 થશે. યસ. x2 equal to -1 એટલે +2 into -1 અને અહીંયા 0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ, આપણે સાઇન નથી એપ્લાય કરતા. તો -1 -2 0 -3 0 -3 is less than 0 or greater than 0, -3 is less than 0 less than equal to 0. બરાબર છે. ચાલો તો આપણો અહીંયા ઇક્વેશન જે છે શું છે, લેસ દેન ઇક્વલ ટુ આવે છે, તો કે યસ ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. બરાબર. ઓપ્શન એ પોસિબલ નથી, તો પણ આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. ચાલો ઓપ્શન એ ચેક કરી લઈએ. તો કે ભાઈ -x1 + 2x2 is greater than equal to 0. We are trying for option A. Option A is lower side of 0. Lower side of 0, x positive, x1 positive and x2 negative. Okay. Taking x1 equal to 1 and x2 equal to -1. ચાલો ચેક કરીએ. x1 એટલે x1 equal to 1 તો -1 plus 2 into સોરી ભૂલ કરી આપણે, x is positive, y is negative. અહીંયા ભૂલ કરી, અહીંયા y x1 નેગેટિવ છે, x1 નેગેટિવ. આખું ચેક કરીને ફરીથી આ ટાઈપના સમમાં મિસ્ટેક થાય છે. બંને ઓપ્શન આપણે ચેક કરીએ. પહેલાં ઓપ્શન બી ચેક કરી લઈએ, પછી ઓપ્શન એ ચેક કરીએ. ઓકે ચાલો. અપર સાઈડ ઓફ 0, અપર સાઈડ મીન્સ આ સાઈડ થઈ ગ્રાફની અપર સાઈડ x નેગેટિવ અને y પોઝિટિવ આવે ને એટલે x1 ઇઝ નેગેટિવ and x2 is positive. ચાલો વેલ્યુ 1 લઈ લઈએ. x1 equal to 1, x2 equal to 1. બટ અહીંયા ફરીથી મિસ્ટેક થાય છે, માઇનસ હું ભૂલી જ જાઉં છું, -1. ઓકે, નાઉ પુટિંગ ધ વેલ્યુઝ. x1 minus x1 means minus +1. 2 into x2 equal to 1 એટલે +2 અને અહીંયા 0. તો શું આવ્યું? 3 0. 3 is greater than equal to 0. 3 is greater than 0 પણ અહીંયા equal to આપ્યું છે એટલે આપણે સાથે લખીએ. 3 is greater than 0. So option B is not possible. Upper side is not possible. બરાબર છે. ચાલો તો હવે લોઅર સાઈડ લઈને ટ્રાય કરીએ આપણે આન્સર આવે છે કે નહીં. લોઅર સાઈડ ઓફ 0, okay, lower side of 0 means this side, x1 positive and x2 negative. બરાબર. x2 એટલે આ પાર્ટ, જો આ પાર્ટ આપણે આગળ લંબાવીએ તો આ x2 અહીંયા આવશે આપણું. x2 કેવું આવે? નેગેટિવ આવે. બરાબર. કારણ કે x2 અહીંયા પોઝિટિવ છે આની ઉપર અને નીચે કેવું છે? નેગેટિવ. તો આપણે 1 1 જ લઈએ. x1 equal to 1, x2 equal to -1. ઓકે, પુટિંગ ધ વેલ્યુઝ. x1 એટલે -1 પ્લસ 2 into x2, x2 equal to -1 અને અહીંયા 0 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ. રિલેશન પછી આપણે ડેવલપ કરીએ. તો -1 -2 equal to -3. -3 is less than 0. -3 is less than 0. તો આપણું ઇક્વેશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે. તો કે યસ, ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 7. One graph is given. The common region indicated on the graph is accessed by the set of 5 inequalities. Okay, that means 5 lines are given. See, this is L1. This is L1
this is L2, where is L3? Yes, this is L3, this is L4 and this is L5. ચાલો તો આપણે હાફ ક્વેશ્ચન કરશું તો પણ આનો આન્સર મળી જશે. C is not possible directly because x1 is less than equal to 0, x2 is less than equal to 0. અહીંયા તમે જો L1 x1 અહીંયા ઉલટું આપેલું છે, ઇક્વેશન ખોટું આપેલું છે. x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0. See L1 and L2 આ સાઈડ જાય છે ને, ગ્રેટર દેન ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. L2 માં શું આવશે? L2 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0. L1 ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 આ સાઈડ આવે છે ને, રાઈટ સાઈડ, ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. ઓકે ચલો તો ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ એ બી બંનેમાં છે એટલે આપણે આગળ ચેક કરવું પડશે. નાવ L3 તો L3 જાય છે કઈ સાઈડ જાય છે? ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 મીન્સ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. ચાલો તો ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ ક્યાં છે? તો કે ઓપ્શન સી, સોરી ઓપ્શન બી. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. ઓપ્શન એમાં શું આપેલું છે? લેસ દેન આપેલું છે. બરાબર છે. એટલે L4 L5 આપણે ટ્રાય કરવાની જરૂર નથી કારણ કે ઓરિજિનમાંથી પાસ થાય છે અને નેગેટિવ સાઇન છે એટલા માટે. તો અહીંયા જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. L3 ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0 એટલે કઈ સાઇન આવે? ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ. greater than equal to 1. Option B is correct option. Okay, now question number 8. Question number 8. Wait. A firm makes two types of products, type A and type B. Say it is equals to X. અહીંયા X1 આપેલું છે એટલે આપણે આને X1, પ્રોડક્ટ B is X2. ચાલો એમ નામ જ આન્સર મળી જાય છે. અવેલેબલ ટાઈમ અવેલેબલ હોય તો શું આવે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. શું આવે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. તો પણ આપણે આખો ક્વેશ્ચન કરીએ. Type A and type B, the profit on product A is number 20 each and on product B is number 30 each. ચલો પ્રોફિટનું અહીંયા કામ નથી, આપણે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન ફોર્મ કરવાનું નથી કારણ કે એલપીપીનો ક્વેશ્ચન થઈ જાય છે. Both types are processed on 3 machines M1, M2, M3. The time required in hours by each product and total time available means less than equal to in hours per week on each machine are as follows. ચાલો તો આમ આપણે બનાવી શકીએ. 3x1 plus 3x2 available means not more than, less than, equal to 36. 5x1 plus 2x2 less than equal to 50. 2x1 plus 6x2 less than equal to 60. ચાલો તો ઓપ્શન એ નોટ પોસિબલ કારણ કે એક કન્ડિશન નથી આપી. કઈ કન્ડિશન? x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. આ કમ્પલસરી છે. xy લખો કે x1 x2 લખો, બધામાં સરખું જ આવવું જોઈએ. ઓકે ઓપ્શન બી ચાલો આપેલું છે. ફર્સ્ટ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ એટલે આ પણ પોસિબલ નથી. સી ફર્સ્ટ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ યસ, સેકન્ડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ યસ, થર્ડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ યસ, fourth and fifth x1, x2 greater than equal to 0. Yes, option C is correct option for question number 8. Question number 9. The set of inequalities L1 x1 plus x2. See L1 is given by less than equal to. આપણે નંબર જોવાના જ નહીં. જો એક્ઝામમાં પણ તમારે આ જ રીતે સોલ્વ કરવાનું. L2 is also less than equal to. L3 is less than equal to. જો હું નંબર રીડ પણ નથી કરતો. less than equal to. and x1 comma x2 greater than equal to 0. આ તો કોમન છે, બધામાં આવે જ. ચલો બધામાં less than equal to means what? less than equal to means side of 0. સાઈડ ઓફ 0. ચાલો તો આપણે ચેક કરીએ. આ બધું સાઈડ ઓફ 0 આવે છે તો કે ભાઈ L1 આવે છે, બરાબર છે. L2 પણ આવે છે.
બટ L3 ક્યાં જાય છે તમે જો L3 ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0 આવે ને, આ ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0, એટલે ઓપ્શન એ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સી ટ્રાય કરી લઈએ, બધું જ ઓપોઝિટ સાઇડ ઓફ 0 આવે છે. સી ઓપ્શન ઇઝ નોટ પોસિબલ. હવે અહીંયા તમે જો L1 સાઇડ ઓફ 0 આવે છે તો કે યસ, આ ભાગ આવે છે ને. L2 સાઇડ ઓફ 0 આવે છે, યસ. L3 સાઇડ ઓફ 0, યસ. તો ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. બધામાં શું છે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ, લેસ દેન ઇક્વલ ટુ, લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. ઓપ્શન બી satisfy our all inequalities. Okay, now our last question of this chapter. See, it is very small and easy chapter. The common region satisfy the inequalities x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Means graph is always lies in first quadrant. તો બધા ગ્રાફ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં છે એટલે આપણે ચેક નથી કરતા. ઓકે, ચલો. L1 is less than equal to means side of 0. L2 less than equal to side of 0. L3 greater than equal to 0. L3 greater than equal to 0 મારાથી બોલાઈ જાય છે પણ તમારે સમજવાનું આ નંબર. ઓકે, L3 greater than equal to means opposite side of 0, means L1, L2 side of 0, L3 opposite side of 0. ચાલો, તો L1 નું શેડિંગ અહીંયા છે. જો આ તમારે આ કોમન રિજન જોવાનું. L1 કઈ સાઈડ આવે છે? નીચેની સાઈડ આવે છે ને, આ સાઈડ, બરાબર ને. L1 એટલે સાઈડ ઓફ 0 આવ્યું તો કે યસ, લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. L2 પણ કઈ સાઈડ આવે છે? જો નીચેની સાઈડ આવે છે, જો સાઈડ ઓફ 0. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો લેસ દેન ઇક્વલ ટુ, યસ. હવે L3 ડ્રો કરો તો એનો શેડિંગ આ સાઈડ આવે ને, ઉપરની સાઈડ, આ કોમન રિજનમાં. તો L3 શું આવે? તો કે ઇટ ઇઝ ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ 0. ઓપોઝિટ સાઈડ મીન્સ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 0. સો ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. બરાબર છે. ઓપ્શન બી જોઈએ તો બધી લાઈન કઈ સાઈડ આવે છે? સાઈડ ઓફ 0, મીન્સ બધામાં શું આવે? લેસ દેન ઇક્વલ ટુ. તો આ તો પોસિબલ જ નથી. આમાં પણ પોસિબલ નથી કારણ કે બે કોમન રિજન આવે છે, એક અહીંયા આવે છે, એક અહીંયા આવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓપ્શન સી ઇઝ ઓલ્સો નોટ પોસિબલ. સો ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન.